நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அதாவது கிளைகாலிசிஸு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அதாவது கிளைகாலிசிஸு லிங்க் ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பைரிக் ஆசிட்டு, அதுக்கடுத்து கிரப் சைக்கிள். இதுல எல்லாம் ஏடிபி மட்டும் இல்லாமல் என்ஏடிஎஸ்2வும் எஃப்ஏடிஎஸ்2வும் கெயினாக கிடச்சிருக்கும். இப்போ இந்த என்ஏடிஎஸ்2 எஃப்ஏடிஎஸ்2லாம் ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆனால் தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஏடிபியாக கிடைக்கிறது எங்கே அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் தான். ஸோ அப்போ டூரிங் glycolysis, link reaction, Krebs cycle, the respiratory substrate are oxidated at several steps, and as a result of many reduced coenzymes NAD, H plus H and FADH2 are produced. These reduced coenzymes are transported to எந்த ஏரியானா இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. 1 மார்க். ஏன்னா அதெல்லாம் மேட்ரிக்ஸில் நடக்கும், இது வந்து இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா and are converted back to their oxidized form, produce electrons and protons in mitochondria. The inner membrane is folded in the form of finger projection towards the matrix called cristae. In cristae many oxysomes, இது 10th படிச்சிருக்கு, F1 particle are present which have electron transport carriers. According to Peter Mitchell, hemio osmotic theory, this electron transport is coupled to ATP synthesis. அப்போ electron and hydrogen proton transport takes place across the multi-protein complex. அதாவது மொத்தம் 4 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும், 1 2 3 4ன்னு. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் 1ல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா NADH dehydrogenase. It contains flavoprotein and associated with not home ion sulfur protein. This complex is responsible for passing electrons and proton from mitochondrial NADH to ubiquinone, அதாவது UQ. அதுக்கடுத்து in plants an additional NADH dehydrogenase complex is present on the outer surface of inner membrane of mitochondria, which can oxidize cytosolic NADH2 because mitochondrial inner membrane cannot allow NADH molecule directly into the matrix. அப்போ ubiquinone or coenzyme quinine is a small lipid soluble electron proton carrier located within the inner membrane of mitochondria. Complex 2 succinic dehydrogenase. It contains FAD. Flavoprotein is associated with non-heme ion sulfur protein. This complex receives electrons and protons from succinate in Krebs cycle and is converted into fumarate and passes to ubiquinone. Succinate plus UQ fumarate UQH2. Complex 3 cytochrome B3 complex. This complex oxidizes reduce ubiquinone and transfer the electrons through cytochrome BC1 complex iron sulfur center BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane and act as a mobile carrier to transfer electrons between complex 3 को 4 को. Ubiquinone and cytochrome BC1 complex are structurally and functionally similar to plastoquinone, cytochrome B6, F complex respectively in the photosynthetic electron transport chain.
எதில் லைட் ரியாக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா அது. காம்ப்ளெக்ஸ் 4, this complex contain 2 copper centers A and B and cytochromes A3. Complex 4 is the terminal oxidase and brings about the reduction of O2 to H2O. 2 protons are needed to form a molecule of water. அப்போ 2 cytochrome C oxidized 2 proton ஆஃப் O2 சேர்ந்து என்னது ரெடியூஸ் ஆகி வாட்டர் மாலிகுலாக ரிலீஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ரெடியூஸ்டு கோஎன்சைம் NADH டு ஆக்சிஜன் வயா காம்ப்ளெக்ஸ் 1லேருந்து எங்கே போகுது காம்ப்ளெக்ஸ் 2, 3, 4ன்னு இஸ் கப்புள்டு டு சிந்தசிஸ் ஆஃப் ATP ஃப்ரம் ADP. அதுக்கு பேர் என்னது இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் விச் இஸ் கால்டு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன். அப்போ the F0 F1 ATP synthase also called complex 5 consists of F0 and F1 particle. The F1 converts ADP and inorganic phosphate to ATP மாறுது and is attached எங்க அப்படின்னா to the matrix site of the inner membrane. F0 is present in inner membrane and act as channel through which proton comes into matrix. The synthesis of glucose from certain non-carbohydrate carbon synthesis, அதாவது substrate such as protein and lipid are called glycogenesis. Oxidation of one molecule of NADH2 gives எத்தனை ATP கிடைக்குது ரைஸ் டு இது 1 மார்க்கு 3 ATP அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் 1 molecule of FADH2 உடஞ்சி எத்தனை ATP கிடைக்குது 2 ATP within the mitochondrion. பட் சைட்டோபிளாஸ்மிக் NADH2 வந்து அது 1 மார்க் கேட்பாங்க. ஈல்டு ஒன்லி 2 ATP. மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் 3 ATP. சைட்டோபிளாஸில் வந்து கிளைகாலிசிஸ் வந்து எங்கே நடக்குது சைட்டோபிளாஸா, அதனால் அங்கே வந்து எத்தனை ATPயாக கிடைக்குது 2 ATP through external NADH dehydrogenase. Therefore, 2 reduced coenzymes NADH2 molecules from glycolysis being extra mitochondrial will yield எவ்வளோ கிடைக்குது 2 NADH தான் லாபமாக இருந்திருக்கும். அதனால் 4 ATP molecules instead of 6 ATP. The mechanism of mitochondrial ATP synthesis is based on hemiosmotic hypothesis. According to this theory, electron carriers present in inner mitochondrial membrane allow the transfer of proton for the production of single ATP. 3 protons are needed. ஒரு ATPயாக உடையிருக்கு எத்தனை ப்ரோட்டான் தேவைன்னா 3. அப்போ the terminal oxidation of electron external NADH by passes the first phosphorylation site and hence only 2 ATP molecules are produced per external NADH oxidized through mitochondrial electron transport chain. However, in those animal tissue in which Mallet shuttle mechanism is present, the oxidation of external NADH will yield almost 3 ATP molecule. Complete oxidation of glucose molecule in aerobic respiration result net gain எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா கிளைகாலிசிஸில் 2 ATP அப்புறம் NADH2 எத்தனை கிடைக்கும் 2லேருந்து 2 தான் கிடைக்கும். ஏன்னா இது சைட்டோபிளாஸில் அதனால் 4. அதே மாதிரி லிங்க் ரியாக்ஷனில் 2 NADH2 கிடைக்கும், அதனால் 6 2 × 3 6. அடுத்து க்ரப் சைக்கிளில் 2 ATP 6 NADH2. அப்போ டோட்டலாக ஏடிபியாக எவ்வளோ கிடைக்குது கிளைகாலிசிஸில் 2 க்ரப் சைக்கிளில் 2 கிடைக்கும் 4. NADH2 எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா கிளைகாலிசிஸில் 4, லிங்க் ரியாக்ஷனில் 6, க்ரப் சைக்கிளில் 18. அதனால் மொத்தம் எத்தனை 28. FADH2 வந்து எதில் இருக்குன்னா க்ரப் சைக்கிளில் மட்டும் இருக்கும். அதில் 2 × 2 4 ATP. டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா
28 8 36. இப்போ அதே வந்து சைட்டோபிளாஸ்டில் எல்லாம் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து 38. அதான் சொல்லியிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட்லேயே 36 ஆர் 38ன்னு. ஓகே, அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வில் கெயின் நெட் கெயின் ஆஃப் 36 ATP மாலிகுல்ஸ் இன் பிளான்ஸ் ஆன். அதான் இதில் பார்த்தோம். சின்ஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஜெனரேட்டட் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா in the form of ATP molecules, they are called powerhouse of the cell. In the case of aerobic prokaryotes, due to lack of mitochondria, each molecule of glucose produces 38 ATP molecules. Abnormal rises in respiratory rate of ripening of fruits is called climacteric. அதாவது எக்ஸாம்பிளர் ஆப்பிள், பனானா, மேங்கோ, பப்பாயா, பேர் இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் எதுக்குன்னா அப்நார்மலிட்டிஸ் ஆர் ரீசன் வியூ வென் த காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஏடிபிஸ் ஃப்ரம் மேட்ரிக்ஸ் இன் டு த சைட்டோசால் இஸ் கன்சிடர்டு. த நம்பர் வில் பி 2.5 ATPs ஃபார் ஈச் NADH2. 3 சொன்னோம் இல்லையா, சைட்டோசாலில் 2 சொன்னோம், மைட்டோகாண்ட்ரியல் 3 சொன்னோம். அது வந்து கரெக்டாக பார்த்தா 2.5 அண்ட் 1.5 அண்ட் 2 FADH2. அதாவது ஒரு FADH2 2 ATPன்னு சொன்னோம். இது என்ன 1.5 ஆக்சிடைஸ் டூரிங் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். அப்போ தேர்ஃபோர் இன் பிளான்ஸ் ஈல்டு நெட் ஈல்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தா 36லேருந்து 0.5 குறையும் போது என்ன அது 30 ATP மாலிகுல்ஸ் ஃபார் கம்ப்ளீட் ஏரோபிக் ஆக்சிடேஷன் of one molecule of glucose. But in those animal cells showing mallet settle mechanism, net yield பார்த்தீங்கன்னா 32 ATP. அதுக்கடுத்து cyanide resistant respiration is believed to be responsible for the characteristics in fruits. Cyanide resistant respiration is known to generate heat in thermogenic tissues. The amount of heat produced in thermogenic tissues may be as high as 51 degree. Peter Mitchell, a British biochemist, received Nobel Prize for chemistry in 1978 for his work on the coupling of oxidation and phosphorylation mitochondria. நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன், சுவாச ஈவு எவ்வளோ கிடைக்குது ஒவ்வொரு ரெஸ்பிரேஷனில் அப்படின்னு என்ன டெஃபினிஷன்னா, இந்த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிவன் அவுட், எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகுது, அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டேக்கன் டூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கால்டு ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் ஆர் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேஷியோ. The RQ value depends upon respiratory substrate பொறுத்து மாறும். RQ எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும்னா, வால்யூம் ஆஃப் CO2 liberated by வால்யூம் ஆஃப் O2 consumed. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன். த ரெஸ்பிரேட்டரி substrate is a carbohydrate. It will be completely oxidized in aerobic respiration and the value of RQ will be equal to unity. அப்போ என்னன்னா C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. அப்போ RQ பார்த்தா 6/6 equal to என்னது 1 unity. அதே ரெண்டாவது ரெஸ்பிரேட்டரி substrate is carbohydrate, it will be incompletely oxidized. இதில் anaerobic when it என்ன இருக்குன்னா O2 எடுத்துக்காது, அப்போ CO2 மட்டும் ரிலீஸ் ஆகும். அப்போ இன்ஃபினிட்டி, அப்போ RQ வேல்யூ வில் பி இன்ஃபினிட்டி. அப்போ C6H12O6 gives 2CO2 plus ethanol plus energy. அப்போ RQ என்ன அது 2CO2 by 0, அப்போ ஈக்குவல் டு என்னது இன்ஃபினிட்டி. இன் சம் சக்லண்ட், இதெல்லாம் 1 மார்க் 2 மார்க் கேட்பாங்க. சக்லண்ட்
Plants like Opuntia bryophyllum carbohydrate are partially oxidized to organic acid, particularly malic acid, without corresponding release of CO2. பட் O2 வந்து என்ன இருக்கும், கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கிடைக்கிறது என்னன்னு பார்த்தா 0 மாலிகுலர் CO2 ரிலீஸ் ஆகலை பை 3. அப்போ இது என்னது 0. அடுத்து ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷின் 4th பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு இதுக்கெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பால்மெட்டிக் ஆசிட்டு. பால்மெட்டிக் ஆசிட் வந்து எத்தனை எடுத்துக்கிட்டோன்னா 145 O2 எடுத்துக்கிட்டு ரிலீஸ் 1 or 2 CO2 தான் ரிலீஸ் பண்ணுது. அப்போ என்னென்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷின் 0.7 லெஸ் தேன் 1ஓட கம்மியாக இருக்குது. அடுத்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து மாலிக் ஆசிட்டில் எப்படி இருக்குன்னா எடுத்துக்கிறது 3 O2 ஆனால் ரிலீஸ் பண்ணுறது 4 CO2. அப்போ ஆர்கியூ எவ்வளோ இருக்கும் 1.33 மோர் தென் 1. அப்போ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர்கியூ வேல்யூ இண்டிகேட்ஸ் எதுக்குன்னா விச் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அக்கர்ஸ் இன் லிவிங் செல்ஸ், எய்தர் ஏரோபிக்கா எனாரோபிக்கான்னு பார்க்குறது. It also helps to know which type of respiratory substrate is involved. Red color in various plants is due to the presence of anthocyanin, synthesis of which require more O2 than CO2 evolved. RQ will be less than 1. அப்போ anaerobic respiration, anaerobic nothing but fermentation. அப்போ some organism can respire in the absence of O2. O2வே இல்லை, அப்போ என்ன அது incomplete reaction, that is fermentation or anaerobic. அதில் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன், லாக்டிக் ஆசிட் பால் தயிராக வருது, இல்லை மிக்ஸ்டு ஆசிட் ஃபார்மேஷன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆல்கஹாலிக் ஈஸ்ட்டு தான் என்ன பண்ணுது, பேக்கரி ஈஸ்ட் ஃபெர்மெண்டேஷனில் எத்தில் ஆல்கஹாலாக மாற்றுது. The cells of roots in waterlogged soil respire by alcoholic fermentation because the lack of O2 by converting pyruvic acid into ethanol மாறிடும். அப்போ கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ் மட்டும் நடக்கும். பைரிக் ஆசிடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுது, எத்தில் ஆல்கஹாலாக மாறிடுது. CO2. Many species of yeast also respire anaerobically. This process takes place in 2 steps. பைரிக் ஆசிட் வரைக்கும் கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா செகண்டில் என் ப்ராடக்ட்டு எத்தில் ஆல்கஹாலாக மாறிடுது. அது வந்து 2 ப்ராசஸ் என்னது, ஆல்கஹாலிக் அண்ட் லாக்டிக் ஆசிட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொடியூஸ் ஆல்கஹால், ரிலீஸ் CO2 ஃப்ரம் எங்கேருந்து பைருவிக் ஆசிட். It takes place in 2 steps. It involves 2 enzymes, pyruvate dehydrogenase T-carboxylase with Mg++ and alcohol dehydrogenase. It forms acetaldehyde as intermediate கிடைக்குது. It commonly occurs in yeast. இது வந்து பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் இல்லையெல்லாம். It produces lactic acid and does not release CO2 from pyruvic acid. It takes place single step. It uses one enzyme, lactate dehydrogenase with the zinc 2+. Does not form any intermediate compound, occurs in bacteria, some fungus and vertebrate muscle. அடுத்து industrial use of alcoholic fermentation. The bakeries, it is used for preparing bread, cake, biscuit. In beverage industries for preparing wine, alcoholic drinks. In producing vinegar and tanning, currying for leather. Ethanol is used to make gas stove oil. அது எதுக்குன்னா fuel that used car in Brazil. அடுத்து லாக்டிக் ஆசிட். Some bacteria, fungi and mussels of vertebrate produce lactic acid from pyruvic acid. Mixed acid fermentation பார்த்தீங்கன்னா in this type of fermentation is the characteristic features of
Enterobacteriaceae and result in formation of lactic acid, ethanol, formic acid, and gases like CO2 and H2. Characteristics of anaerobic respiration. Anaerobic respiration is less efficient than aerobic respiration. Limited number of ATP molecules is generated per glucose molecule. It is characterized by the production of CO2 and it is used for carbon fixation photosynthesis. இப்போ கிளைகாலிசிஸில் பார்த்தா சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்போரிலேஷன் வந்து 2 இடத்துல நடக்கும். NAD ரெடியூஸ்டும் 2 இடத்துல. அப்போ எவ்வளோ ஏடிபி? 8 ஏடிபி கிடைக்கும். அதே அனாரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ஏடிபி கிடைக்கும். NAD வச்சு வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆனதானே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் நடந்தால் தான். அதனால் ஒன்லி 2 ஏடிபி மட்டும்தான் அனாரோபிக்கில் கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து கூன்ஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் இருக்குது. இதில் என்னென்னா ஒரு வெர்டிக்கல் டியூப்பு ப்ளஸ் பெண்ட் ஆகி ஒரு பல்பு மாதிரி இருக்கும். இதில் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா சுகர் சொல்யூஷனோட ஈஸ்ட்டு கலந்து எடுத்துக்கிறோம். ஃபுல் பண்ணிடுறோம். ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் பண்ணிட்டோம்னா மேலே வந்து கேப் ஆயிரும். அது என்ன கேஸ்ன்னு பார்த்தா CO2. அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஆல்கஹால் ஸ்மெல் இருக்கும். இந்த CO2 அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து KOH கிறிஸ்டல் உள்ளே போட்டோம்னா CO2 அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இந்த லெவல் எம்டியாக இருக்கக்கூடிய CO2 ஏரியா மறுபடியும் ரைஸ் ஆயிரும். அதாவது take a Kuhn's fermentation tube which consists of an upright glass tube with side by வந்து என்னது பல்பு. for 10% sugar solution mixed with இதோட பேக்கரி yeast into the fermentation tube. The side tube is filled black the mouth with lid. After some time the glucose solution will be fermented. The solution will give out an alcoholic smell and level of solution in glass column will fall due to the accumulation of CO2 gas. It is due to the presence of an enzyme, Siamese enzyme in yeast which convert the glucose solution into alcohol, and CO2 now introduce a pellet of KOH into the tube. The KOH will absorb CO2 and the level of solution will rise in upright tube. அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். எதனால எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபேக்ட்ரு, எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட்ரு, லைட்டு, டெம்பரேச்சரு, வாட்ரு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட்ரு. இன்டர்னல் பார்க்கும்போது இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் புரோட்டோபிளாஸ்ட், அதுக்கடுத்து செகண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்னால, அடுத்து ஊண்டிங் ஆஃப் பிளான்ட்னால ரெஸ்பிரேஷன் பாதிக்கும். சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் இன்ஹிபிட்டர், சயனைடு, அதே மாதிரி லைட்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட்ரு. அதுக்கடுத்து ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து இதனால் வாட்டர்னால, ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் CO2னால பிரச்சனை. அடுத்து எ பிளான்ட் டிஷ்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் வாட்டர் டு சால்ட் சொல்யூஷன் வில் இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். அதுக்கு பேர் சால்ட் ரெஸ்பிரேஷன். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இப்போ ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அதுவும் பிரச்சனை. லோ டெம்பரேச்சர், வெரி டெம்பரேச்சர்னாலும் அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் O2 இஸ் அவைலபிள் த ரேட் ஆஃப் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன், அதுவும் பிரச்சனை. இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அடுத்து இன்னொரு பாத்து என்னென்னா பெண்டோஸ் பாஸ்பேட் பாத்து. இது வந்து ஆல்டர்னேட் ரூட் ஃபார் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். யாருன்னு பார்த்தா டூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் சைட்டோசால் அக்கர்ஸ் போத் பை கிளைகாலிசிஸ் as well as oxidative பெண்டோஸ் பாஸ்பேட் பாத்வே. யாருன்னா வார்பர்க், டிக்கன்ஸ், லிப்மேன். அதனால் இது அப்படியும் சொல்லலாம். என்னது வார்பர்க், டிக்கன்ஸ், லிப்மேன் பாத்வேனா இந்த ப்ராசஸ் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் சைட்டோபிளாசம் ஒன்லி. அது இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை மட்டும் பாருங்கள். இது என்னென்னா குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டாக மாற வரைக்கும் கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ். அப்புறம் என்னென்னா குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் என்ன மாறின ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டைரெக்டாக ஆக்சிடேஷன் ஆகுது. NADP என்ன ஆகுதுன்னா NADPH2 ரெடியூஸ் ஆகுது. 6 பாஸ்போ குளுக்கானால் ஆக்டோனாக மாறுது. இதில் வந்து வாட்டர் ஆட் ஆனோடனே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் 6 பாஸ்போ குளுக்கானேட்டாக மாறிடுது. அது என்ன அப்படின்னா
அங்கே லாக்டோனேஸ் என்சைமால். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எகைன் ஆக்சிடேஷன் NADPH2 ரெடியூஸ் ஆகுது, CO2 ரிலீஸ் ஆகுது, ரிபுலோஸ் 5-பாஸ்பேட் இருக்குது. இதெல்லாம் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸு. அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா வேரியஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் வருது. 3 கார்பன், 4 கார்பன், 5 கார்பன், 7 கார்பன். இதெல்லாம் செடோஹெப்டுலோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி. அதுக்கடுத்து ஃப்ரக்டோஸ் 6-பாஸ்பேட்டை எகைன் இதாகிடுது. அப்போ இதில் எவ்வளோ NADH2 கிடைக்குன்னா 12 NADH2. அதான் இதில் பாருங்கள் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினு பப்ளியில் கேட்கக்கூடியது. HMP அதாவது எக்ஸோஸ் மோனோபாஸ்பேட்னு இது சொல்லுவோம். ஸ்டண்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் 2 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட். ஒன்று NADPH2 அண்டு பெண்டோஸ் சுகர் விச் பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல் இன் எந்த ப்ராசஸில், அனபாலிக் ப்ராசஸ்ஸு. அதுக்கடுத்து கோஎன்சைம் NADPH2 ஜெனரேட்டட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எதுக்காகனா ரிடக்டிவ் பயோசிந்தசிஸ் அண்ட் கவுண்டர் டேமேஜிங் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். Ribose 5-phosphate and its derivatives are used in synthesis of DNA, RNA, ATP, NAD, FAD and coenzyme A. Erythrose எதுக்குன்னா is used to synthesis of anthocyanin, lignin and other aromatic compounds. It plays a role of fixation of CO2 எதுக்குன்னா potassium through ribulose 1,5 bisphosphate, அதான் RUBB. ஸோ அப்போ என்னென்ன ஃபேஸ்னால் 2 ஃபேஸ் இருக்குது. ஒரு க்ரீன் கலர் இருக்குது நான் ஆக்சிடேட்டிவ், நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னது ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ். அப்போ அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டு நான் ஆக்சிடேட்டிவாக அந்த கிடைக்குது அப்படின்னா 5 கார்பன் இது ரப்ளஸ் 5-பாஸ்பேட், சைலோஸ் 5-பாஸ்பேட், அதுக்கடுத்து கிளிசராலின் 3 கார்பன், 7 கார்பன் இது செடோஹெப்டுலோஸ், அதுக்கடுத்து எரித்ரோஸ் 4-பாஸ்பேட். இதெல்லாம் இன்டர்மீடியட்டாக கிடைக்குது. அப்போ இதில் நான் ஆக்சிடேட்டிவில் தான் இந்த மாதிரி. ஆக்சிடேட்டிவில் என்ன கிடைக்குன்னா 12 NADPH2 கெயினாக கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் மெயினானது நமக்கு 12 NADPH2. ஓகே, த சாப்டர் ஓவர்.